નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ. આપણું ગુજરાત સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે મહત્વના સમાચારથી. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ અમદાવાદની. તો ગુજરાત એટીએસ અમદાવાદમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ત્યારે આતંકી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા 3 શખ્સોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ ત્રણેય અમદાવાદમાં આતંકી પ્રવૃત્તિ માટે આવ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ત્રણેય આરોપી મૂળ હૈદરાબાદના રહેવાસી છે. એટીએસની ટીમને બાતમી મળી હતી કે કેટલાક શખ્સો આતંકી પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા છે અને જેથી તેના ઉપર વોચ રાખવામાં આવી હતી. જે બાદ એટીએસની ટીમ દ્વારા ત્રણેયની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે હાલ ત્રણેયની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ત્રણેય શખ્સ કઈ આતંકી પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હતા, કોઈ આતંકી હુમલા સહિતના કોઈ ઘટનાને અંજામ આપવાના હતા કે કેમ, તે સમગ્ર મામલે હાલ જે एटीएस द्वारा पूछपरछ કરવામાં આવી રહી છે. डीवाईएसपी श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है. इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया. काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है. जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था. वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया. इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए. ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है. इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला. इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल इंट्रोगेशन किया गया. इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया. तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है. ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी. ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था. इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था. अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था. अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है. इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी. उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी. इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी. इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था. તો હવે સમાચારોમાં તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ જામનગરની. તો જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે અને જેના પગલે ખેડૂતોમાં સંતોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે. આજે પોતાનો મગફળીનો પાક ટેકાના ભાવે વેચ્યો અને સરકારની આ પહેલ બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. આજે અમે અહીં ટેકાના ભાવે મગફળીનું વેચાણ કરવા આવ્યા છીએ તે પ્રકારે ખેડૂતોએ જણાવ્યું છે અને સરકાર અમને મણ દીઠ ₹1452નો પોષણક્ષમ ભાવ ચૂકવી રહી છે. ત્યારે ખુલ્લી બજારમાં મગફળીના ભાવ ₹1000 પણ નથી મળતા. ત્યારે સરકાર અમને આટલો સારો ભાવ આપીને ખેડૂતોને આર્થિક ટેકો આપી રહી છે. આ બદલ સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને સાથે જ તેમણે વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઊભી કરાયેલી ઉત્કૃષ્ટ વ્યવસ્થાઓની પણ સરાહના કરી અને જણાવ્યું કે કલેક્ટર કેતન ઠક્કરના માર્ગદર્શન હેઠળ ખરીદી કેન્દ્રમાં ખૂબ જ સુચારુ અને સુંદર વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે અને જેના કારણે ખેડૂતોને તેમના પાકના વેચાણમાં કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ પડતી નથી. ત્યારે સમગ્ર પ્રક્રિયા સરળ અને પારદર્શક હોવાથી ખેડૂતો સમયસર પોતાનો માલ વેચી શકે છે. અંતમાં નારિયેળે પોષણક્ષમ ભાવ અને ઉત્તમ વ્યવસ્થાઓ દ્વારા ખેડૂતોને રાહત આપવા બદલ સરકાર અને સમગ્ર તંત્રનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
એ મુજબ રાજ્ય સરકારે તારીખ 9ની જાહેરાત કરી હતી. એ મુજબ આજે ટેકાના ભાવની ખરીદીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે હું રાજ્ય સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે 125 મણ મગફળીની ખરીદી જ્યારે સરકારે જાહેરાત કરી હતી એ મુજબ અહીં માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતો આવેલ છે. એટલે 1452ના ભાવે અત્યારે ખેડૂતોને મગફળી ખરીદવા સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. ત્યારે ખેડૂતોને હું આજે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ખેડૂતોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જે રજીસ્ટ્રેશન થયું છે એ મુજબ વારો આવવાનો છે. કોઈ ઉતાવળ ન કરે અને કોઈ અફવાથી કોઈ અફવામાં ન આવે અને પોતાને કાંઈ મુસીબત હોય તો માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે અમારી ઓફિસે સંપર્ક કરજો, જેથી એનો યોગ્ય નિર્ણય આવી શકે. ખેડૂતોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કેટલા ખેડૂતોને બોલાવ્યા હતા? કાલે SMS કર્યા હતા? કેટલા કાલે શરૂઆત હતી એટલે અમે 50 ખેડૂતોને બોલાવ્યા હતા. હજી મગફળી છે ને જે માવઠાને હિસાબે જે ભેજવાળી હોય એટલે ખેડૂતોનો આગ્રહ એવો છે કે 2-3 દી પછી આવે તો અહીં કોઈ મુસીબત ન થાય. કારણ કે અહીં જોઈ અને જે ગ્રેડ પ્રમાણે મગફળી લેતા હોય એટલે અમે જેને આગ્રહ કર્યો હતો મગફળી જે ભેજવાળી ન આવે એવી ખેડૂતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખે. એટલે ટેકનિકલ કઈ રીતના વ્યવસ્થા છે? કેટલા ખેડૂતો આવશે? તમામની મગફળી લેવાય? અમે વ્યવસ્થા કરી છે. ઓછામાં ઓછા 150 ખેડૂતોને તો અમે કાયમ બોલાવવાના જ છે. પણ અમારી એવી ઓલી છે કે 200 ખેડૂતો રોજ આવે ને તો એનો તાત્કાલિક યોગ્ય નિકાલ થઈ શકે. કેટલી નોંધણી થઈ છે? નોંધણી જામનગર તાલુકામાં 19,000 જેવી થઈ છે, પણ 2 કેન્દ્રો છે. બરાબર. ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજરોજ ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત આજરોજ જામનગર જિલ્લાના APMC હાપા ખાતેથી અમે ખેડૂતોને બોલાવી અને ટેકાના ભાવે મગફળીની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જામનગર જિલ્લાના 6 તાલુકાઓના કુલ 8 કેન્દ્રોમાં વિવિધ તબક્કે ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી આજથી જ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને સમગ્ર જિલ્લામાં 1,02,000થી વધારે ખેડૂતોએ આ બાબતે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને આગામી 90 દિવસોમાં ટેકાના ભાવે ખરીદી તમામ કેન્દ્રો ઉપરથી કરવામાં આવશે. તમામ વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા કરી દેવામાં આવી છે અને જરૂર જણાય આ બાબતે કેન્દ્રોના વધારાની પણ વિચારણા કરી અને લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે, ખેડૂતોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે અને ટેકાના ભાવે ખરીદી સરકારે 1,452 રૂપિયાના ભાવે કરી છે. તો એ મુજબની તમામ વહીવટી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી અને આજથી કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જી, તમારું નામ? મારું નામ નારિયા કિશોરભાઈ ભૂરાભાઈ, ગામ વાગડિયા. આજે અમે ટેકાના ભાવે જામનગર હાપા APMC ખાતે અમારી મગફળીના જથ્થા સાથે સરકારશ્રીના આદેશ મળ્યા મુજબ વેચાણ કરવા આવ્યા છીએ. 1,452 રૂપિયા સરકાર અમારી પાસેથી મગફળીની ખરીદી કરે છે, જેથી સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખુલ્લા બજારમાં મગફળીની આવક વધતા ભાવ પરવડે એમ નથી, સંતોષજનક ભાવ નથી મળતા, જેથી સરકારશ્રીએ અમને આ ટેકો આપ્યો અને 1,452 રૂપિયાની અમારી પાસેથી જે ખરીદી કરી એ બદલ સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ અમે આભાર માનીએ છીએ. હવે આ તરફ આપણે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ ભાવનગરની. તો આજથી ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ 5 APMC સેન્ટરો, જેમાં ભાવનગર, મહુવા, ગારિયાધાર, તળાજા અને પાલીતાણા માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે મગફળી, અડદ, મગ અને સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદી પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભાવનગર ખાતે ભાવનગર જિલ્લા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘે આ ખરીદી માટે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે અને સંઘ દ્વારા તેની તમામ તૈયારીઓ પણ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. ત્યારે સંઘ દ્વારા આજે ખેડૂતોને ફોન દ્વારા જાણ કરી અને ક્રમવાર બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે ખરીદી કેન્દ્રોમાં CCTV કેમેરા, કોમ્પ્યુટર, વજન કાંટા અને પીવાનું પાણી જેવી આવશ્યક સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોને ફોન દ્વારા ક્રમવાર બોલાવવામાં આવશે, જેથી ખરીદી પ્રક્રિયા સુચારુ રીતે ચાલે અને કોઈ પણ અવ્યવસ્થાઓ ન સર્જાય. તેમજ આ સાથે મગફળી માટે પૂરતા બારદાનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે અને સ્ટેટ લેવલની એજન્સી છે તેની સાથે સંકલનમાં રહી અને એમને સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે અને તેમને ખરીદ કેન્દ્ર પર તમામ સુવિધાઓ ઊભી કરી છે. ભાવનગર જિલ્લામાં મગફળીનું અંદાજિત 37,000 જેટલા ખેડૂતો દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે. નામ પરિચય? ભીખાભાઈ જાદડિયા, ચેરમેન માર્કેટ, એક્સ ચેરમેન માર્કેટ યાર્ડ ભાવનગર. ખાસ કરી મગફળીની ટેકાના ભાવની આજથી શરૂઆત કરવામાં શું છે? આજથી મગફળીના ટેકાના ભાવની શરૂઆત કરવામાં આવનાર છે. મગફળીના ટેકાના ભાવમાં ઉતારો સિંગ કઈ ટાઈપની છે, એમાં
કોઈ મુશ્કેલી ઊભી થાય કે કોઈ ખેડૂતને નુકસાન થાય તો એનું અમારે એપીએમસી વતી ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે ઉતારામાં ઘણી વખત ગડબડ થતી હોય છે. પછી પેમેન્ટ પણ ખેડૂતોને સમયસર થવું જોઈએ, પેમેન્ટમાં મોડું નહીં થવું જોઈએ, કારણ કે ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા છે. હવે થોડા ઘણા ખેડૂતોને સિંગ સારી છે એ જ લેશે, બીજી નહીં લે. પણ સિંગના દાણા અંદરથી સારા હોય અને ઉપર ફોફો ખાલી કાળું પીળું હોય તો એ સિંગ ઉતારામાં હોય તો લઈ લેવી જોવે, એવી અમારી ખેડૂતોની માંગણી છે. મારું નામ છે વાલજીભાઈ પાચાભાઈ અને ગામ ભંડારીયા અને તાલુકો જિલ્લો ભાવનગર. આજથી આપણે ભાવનગર માર્કેટિંગ હેડ કૃષ્ણકુમારસિંહ માર્કેટિંગ હેડમાં આપણે મગફળીની ટેકાના ભાવની સરકારે જે જાહેરાત કરી હતી, આજથી જાહેરાત શરૂ કરી છે અને ખરીદવાનું ચાલુ કર્યું છે 9 તારીખથી. અને મગફળીનું પહેલા મુહૂર્તમાં અમારું નામ આવ્યું છે અને અમે મગફળી લઈને આવ્યા છીએ. અમારે 60 બેગ જેટલા લઈને આવ્યા છીએ અને 125 મણની ઓલે રાખી છે સરકારે ટેકાના ભાવ ખરીદી કરવાના. અને એનું પેમેન્ટ યથાશક્તિ પ્રમાણે જ્યારે સરકારના નીતિ નિયમ ઉપર એ સૌ ખેડૂતોને મળી જશે ટેમ ટેમ. અને એનું કામકાજ મોદી સરકારે કામકાજ સારું કર્યું છે, ખેડૂતોને એટલી મદદ કરી છે, જેના કારણે ટેકાના ભાવ એટલું ભાવતાલ વધાર્યો છે. પોર કરતા ગયા વર્ષે કરતા 100 રૂપિયા પ્લસ કરેલા છે અને ખેડૂતોને બહુ સારું રહેશે. મને વાલજીભાઈ કયું ગામ? ભંડારીયા. શું કરવા આજે આવ્યા છો? સિંગ વેચવા આવ્યા છે. ટેકાના ભાવે સરકારે ભાવ લીધી છે, એ ભાવ સારું કામ કર્યું. એની કેટલા મણ લઈને આવ્યા? મણ લેવા એમ જોખી નહીં, જોખે ભાઈ ખબર પડે નહીં તો કેટલી ગુણી હશે? હા 50 કોઈ. ને કેવી મગફળી કેવી છે તમારી? એ જે 39. હા ઊંચા ભાવ. નામ પરિચય? મારું નામ ગોહિલ યુવરાજસિંહ જયવંતસિંહ. સર, ખાસ કરી વાત કરીએ તો આજથી મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદીની શરૂઆત સમગ્ર બાબત કઈ રીતે? સમગ્ર બાબત એવી રીતે અમને કાલે એવી રીતે સૂચના દેવામાં આવી હતી કે 10 ખેડૂતોને બોલાવવાના. એમાંથી આપણે 10 ખેડૂતોને ફોન કર્યા તો એમાંથી 3 ખેડૂતોએ આવવાના છે આજે, અને 7 ખેડૂતોએ એવું કીધું છે કે અમારે જે મગફળી તૈયાર નથી થઈ, 7 થી 8 દિવસ લાગશે. તો હું ન્યૂઝના માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે જે આપણે જે 7 દિવસનો ટાઈમ આપવામાં આવ્યો છે આમાં, કે આપણે જે દિવસે ફોન કરીએ એ પછીના 7 દિવસ સુધીમાં ખેડૂતોને આવી જવું જોઈએ. તો 7 દિવસને બદલે 8-10 દિવસ થાય તો શું? આમાં ક્રાઇટેરિયા કેવો રહેતો છે મગફળી ચેક કરવા માટે? ક્રાઇટેરિયામાં તો કાંઈ બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, મગફળી સારી આવે છે. અને કેટલા દિવસ ચાલશે કાર્યક્રમ? કેટલા ખેડૂતો બોલાવવામાં આવશે? કાર્યક્રમ આપણે આમ તો 70 દિવસનો છે, પણ હવે શરૂઆત થાય પછી આગળની ખબર પડે કેવી રીતે કેટલા ખેડૂતોને આપણે લિસ્ટ આવે છે એની ઉપર આધારિત. હવે આ તરફ સમાચારોમાં આપણે આગળ વાત કરીએ ગીર સોમનાથની. તો ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ થતા આજે પ્રથમ દિવસે ગીર સોમનાથમાં 3 સેન્ટર પર અલગ અલગ 50 જેટલા ખેડૂતો મગફળી લઈ અને વેચવા માટે આવ્યા હતા. ત્યારે માર્કેટ કરતા ટેકાનો ભાવ વધુ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી સરકારના ટેકાના ભાવે મગફળી આપવામાં ખેડૂતો નિરસ હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું, પણ આ વર્ષે સરકારે માર્કેટ કરતા ટેકાના ભાવ વધુ જાહેર કરતા ટેકાના ભાવે મગફળીની આજે ખરીદી કરવામાં આવી છે. જેના ભાગરૂપે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ 3 કેન્દ્રો પર ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ કરવાને લઈ ખેડૂતોને મેસેજ કર્યા હતા. જ્યારે કોડીનાર કેન્દ્ર પર જ 10 ખેડૂતોને મગફળી લઈને બોલાવ્યા હતા, જેનું કોડીનારના તાલુકાના સહકારી આગેવાનોના હસ્તે શરૂ કરાઈ હતી. આજે હું સરકારી ટેકાના ભાવ મગફળી વેચવા આવેલો છું. મારી મગફળી મહિનો દિવસથી ગોડાઉનમાં તૈયાર હતી. નવરાત્રી પહેલાં પાક કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયેલો હતો, એને લીધે થોડીક માંડવી સાંભળી પડેલ છે. લોકલ માર્કેટમાં 700 થી 800 રૂપિયા બજાર છે, કે સારી હોય તો 900 આપે, એટલે એના કરતાં સરકારી કાંટામાં 500-600 રૂપિયાનો ડિફરન્સ રહે. ઉતારો અમારે 1.5 થી 1.5 ખાંડીનો ઉતારો છે. સારા અમુક વિસ્તારમાં 2 ખાંડી ઉપર હોઈ જાય છે. બજાર ભાવ કરતાં તમને કેટલા ખાંડિયા વધારે મળે છે? બજાર ભાવ કરતાં ખાંડિયા 8 થી 9 હજારનો ફાયદો છે સરકારી ભાવમાં, પણ તોય આ ભાવમાં ખેડૂને પોસાય એમ મગફળી નથી. કારણ કે ખેડૂને 2000 ઉપર ભાવ આપે ને તોય આ મગફળી પોસાય એમ નથી આ ઓણના વર્ષ 2025ના વર્ષમાં. કારણ કે આમાં મજૂરી ખર્ચો પણ ખેડૂને વધારે લાગેલો છે, ઉપરથી વરસાદની નુકસાની. અમે નવરાત્રી પહેલાં ઉપાડી તો એના માવઠા ચાલુ છે, તો વરસાદ ચાલુ છે, ચાલુ વરસાદે અમારે મગફળીનો પાક તૈયાર ની મગફળી, અડદ, મગ અને સોયાબીનની ખરીદી આજે ચાલુ થઈ છે. એના ભાગરૂપે કોડીનાર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કોડીનાર તાલુકા ખરીદી વેચાણ સંઘ દ્વારા આજે મગફળીની ખરીદીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ શિવાભાઈ સોલંકીના હસ્તે આજે અમે
આ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને આજે અમે 50 જેવા ખેડૂતોને, પહેલો દિવસ હતો એટલે 50 જેવા ખેડૂતોને બોલાવ્યા છે. આવતીકાલથી 200 જેટલા ખેડૂતોને બોલાવશું. આ વર્ષની સરખામણીએ ગયા વર્ષમાં 3900 જેટલા મગફળીના રજિસ્ટ્રેશન ખેડૂતોના થયેલા હતા. એ ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે સોયાબીન અને મગફળીના 15,000 જેવા કોડીનાર તાલુકામાં 15,000 જેવા રજિસ્ટ્રેશન થયા છે. મગફળીના ભાવની વાત કરું તો 1452 રૂપિયા પ્રતિ 20 કિલો એટલે પ્રતિ મણ 1452નો ભાવ આપે છે અને સોયાબીન પ્રતિ 20 કિલો 1066નો ભાવ છે. આ ભાવથી સરકાર મગફળી અને સોયાબીનની ખરીદી કરવાની છે. માર્કેટ કરતાં કેટલો વધારે છે? મગફળીની વાત કરું તો મણે 500 રૂપિયા જેવો વધારો છે. માર્કેટ કરતાં 500 થી 600 રૂપિયાનો ડિફરન્સ છે અને સોયાબીનમાં 200 થી 250 રૂપિયાનો ડિફરન્સ છે. તો હવે સમાચારોમાં આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ પંચમહાલની. તો કાલોલ તાલુકાના શામળદેવી ગામમાં આંગણવાડીના નામે પ્રજા પાસેથી ફ્રોડ કરવામાં આવ્યું છે. જો આપણે વાત કરીએ તો પંચમહાલના શામળદેવીમાં આંગણવાડીના નામે ગામની નિર્દોષ પ્રજા સાથે ઠગાઈ કરવામાં આવી છે. સાયબર ફ્રોડ આચરનાર જે ઠગબાજો છે તે લોકોએ પીએમ ઓફિસથી બોલતા હોવાનું કહી લોકોને આંગણવાડીના લાભ મળતો હોવાનું કહ્યું હતું અને પત્નીને ડિલિવરીથી ભરેલું અરજી ફોર્મ સ્વીકાર્યું હોવાથી 12,500 રૂપિયાની સહાય મળતી હોવાનું કહી અને વિશ્વાસમાં લેવાયા હતા. અને ગામડાની જે ભોળી પ્રજા છે તેમની પાસેથી પગેલા આંગણવાડી કેન્દ્રની માહિતી મેળવવામાં આવી હતી અને લાભના નામે પત્નીના ખાતાની વિગતો મેળવી હતી. ત્યારે આ બહાનાથી પત્નીના આધાર કાર્ડ નંબર જાણી ઓટીપી પણ લઈ લીધો હતો. લોકોએ ઓટીપી આપતાની સાથે જ ખાતામાંથી પૈસા ઉપડી ગયા. ત્યારે ગામના લોકોએ ખાતામાંથી કુલ 30,000 રૂપિયા ઠગબાજોએ પડાવી લીધા હોવાની જાણ કરાવી છે અને લોકોએ ICDS વિભાગમાં ચકાસણી કરતા કોઈ પણ લાભ ન અપાયો હોવાનો ખુલાસો થયો અને જેના પગલે સાયબર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ફ્રોડ કોલ આવે છે એ બાબતે શું કહેશો? હા, કાલોલ તાલુકામાં મારા બાજુના ગામમાં શામળદેવી ગામે ફ્રોડ કોલ દ્વારા ICDS વિભાગમાંથી આંગણવાડી કાર્યકર્તા બોલું છું એવું કહીને જે સગર્ભા ધાત્રીબેન લાભાર્થી હોય છે તેઓના એકાઉન્ટમાંથી પૈસા કપાઈ જતા હોય છે. પરંતુ જાહેર જનતાને જણાવીએ કે વાસ્તવમાં આંગણવાડી વિભાગમાંથી કોઈપણ પ્રકારનો ફોન આવતો નથી. જો કોઈના પણ ફોન આવે તો તાત્કાલિક કાલોલ ICDS વિભાગનો સંપર્ક કરી પછી આગળ કાર્યવાહી કરવા વિનંતી. મારું નામ મુકેશ સોલંકી, ગામ પિંગળી. બોલો. પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના ગામ શામળદેવીમાં એક ફ્રોડના બનાવો બન્યા છે 10 થી 15 જણના. 2 દિવસ અગાઉ આંગણવાડી PM આંગણવાડી ગાંધીનગરથી બોલું છું એમ કરી અને વિશ્વાસમાં લે છે અને આંગણવાડીનું નામ બોલે છે અને જે બેન હોય એમનું નામ બોલે છે અને જે આંગણવાડી કાર્યકર્તાનું નામ બોલે છે. પછી બીજા જે સરકારે નિમેલા છે એ લોકોના નામ બોલે છે અને પછી વિશ્વાસમાં લે છે કે ભાઈ તમારું નામ આ છે. એટલે એમનો પતિ ફોન વાપરતા હોય તો એમને પૂછે છે કે તમારી પત્નીનું નામ જે હોય એ બોલે છે અને વિશ્વાસમાં લે છે કે તમારી સગર્ભા જે બહેનોના છે એના લાભ તમને મળવાના છે અને 12,000 રૂપિયા તમને સહાય સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે એવું વિશ્વાસમાં લે છે. અને પછી તેમનો ગૂગલ પે નંબર બોલે છે અને વિશ્વાસમાં લઈને ગૂગલ પે નંબર બોલે છે કે હું તમને એક લિંક મોકલું છું અને લિંક ઓપન કરજો. અને એ જેવી એ લિંક ઓપન કરે છે એવા જ પૈસા કપાઈ જાય છે. અમારા ગામમાંથી અંદાજિત 2 જણના 23,000 રૂપિયાની રકમ કપાઈ ગઈ છે અને ગામની અંદર 10 થી 15 જણ વચ્ચે ભાઈઓ ઉપર ફોન આ રીતના આવ્યા છે. એટલે ગામમાં જાહેરાત થઈ ગઈ એટલે પછી કોઈ બીજા છેતરાયા નથી પણ 2 ભાઈઓ છેતરી ગયા છે. એટલે અમે 1930 ઉપર જે સાયબરનો ગુનો બને છે એટલે 1930 ઉપર અમે ડાયરેક્ટ કમ્પ્લેન્ટ લખાઈ દીધી છે અને અમને આગળની કાર્યવાહી જે 1930ના કહેશે એ પ્રમાણે અમે કરવાના છે અને કાલોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે એ પ્રમાણે અરજી આપવાના છે. તમારું નામ? પરમાર જયેન્દ્રસિંહ રતિલાલ. હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ જૂનાગઢની. તો જૂનાગઢમાં પ્રી વેડિંગમાં શૂટ દરમિયાન ડૂબેલી યુવતીનો મૃતદેહ 2 દિવસે મળી આવ્યો છે. વેરાવળમાં ડૂબેલી યુવતીનો માંગરોળથી મૃતદેહ મળ્યો છે. પોલીસ અને NDRFએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ત્યારે આદરી ગામે પ્રી વેડિંગ શૂટ દરમિયાન યુવતી ડૂબી ગઈ હતી. જે બાદ માછીમારોને માંગરોળના દરિયામાંથી યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે.
મૃતદેહને દરિયા કિનારે લાવવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ હવે મહુવાની, તો ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના ગરથડ ગામે વન્ય પ્રાણી દીપડાનું ઇલેક્ટ્રિક વીજ પોલ વીજ કરંટથી મોત નીપજ્યું છે. ત્યારે પ્રાથમિક તપાસ મુજબ રાત્રિના સમયે વીજળીના ટ્રાન્સફોર્મર પર ચડતી વખતે તેને કરંટ લાગ્યો હતો. દીપડાના મોતની ઘટનાની જાણ ગ્રામજનો દ્વારા વન વિભાગને કરવામાં આવી હતી. ત્યારે વન વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને દીપડાના મૃતદેહને ઇલેક્ટ્રિક વીજ પોલ પરના ટ્રાન્સફોર્મર પરથી નીચે ઉતાર્યો હતો. જોકે દીપડાનું મૃત્યુ રહસ્યમય સંજોગોમાં થયું હોવાથી હાલ તો વન વિભાગ દ્વારા આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. વન વિભાગના અધિકારીઓએ દીપડાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે મોકલી આપ્યો છે અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ હવે તો સુરતની. સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના કડોદ ગામે પર્વતારોહકો નેપાળ ફરવા જતા ત્યાં ટ્રેકિંગ વેળાએ પિતા પુત્રી ગુમ થયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અને ત્યારે નેપાળના દુર્ગમ પહાડી પ્રદેશમાં મોટા પ્રમાણમાં હિમવર્ષા થવાથી પિતા પુત્રી વચ્ચેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. જોકે તેઓ 31મીએ પરત રવાના થવાના હતા, પરંતુ હજી સુધી તેઓની કોઈ પણ ભાળ મળી નથી. અને મારા પતિ અને મારા જે દીકરી છે એ 14મી ઓક્ટોબરે અહીંયાથી ટ્રેકિંગ માટે નેપાળ ગયા હતા. એમણે ટિકિટ લીધી, 14મીની એમની ટિકિટ હતી અને તેઓ 17મીએ નેપાળ પહોંચ્યા કાઠમંડુ. અને કાઠમંડુથી પછી પરમિટ લઈને એ લોકો બસી શહેરની બસ લઈને પછી બસી શહેરથી પછી જીપમાં મનાંગ પહોંચ્યા. અને મનાંગ હોટલમાં 2-3 દિવસ રોકાયા, 18, 19, 20 અને 21મીની સવારે મને કહ્યું કે હવે અમે ઉપર ટ્રેકિંગ માટે જઈએ છીએ, તો 10-12 દિવસમાં અમે પાછા રિટર્ન થઈ જઈશું. એટલે 31મી સુધીમાં, એટલે 30મી સુધીમાં કે અમે આવી જઈશું. પણ 30મીએ પણ એ લોકો આવ્યા નહીં. અને મને થયું કે હવે 25મી પછી ત્યાં બરફ બહુ પડ્યો, એટલે એક દિવસ મેં રાહ પણ જોઈ કે ચાલો 1 દિવસ કે 2 દિવસ આમ તેમ થાય કે બરફને લઈને જલ્દી ઉતરાય નહીં. તો મેં 2 દિવસ રાહ જોઈ. પછી મને થયું કે લાવ હવે તો રાહ જોવામાં મજા નથી, પૂછી તો જવા દે. હોટલમાં એ લોકો ઘણી વાર આવે અને શું કરે કે થાકી ગયેલા હોય તો સૂઈ જાય અને પછી જ્યારે ઉઠે ત્યારે મને જાણ કરે કે અમે આવી ગયા છે. એટલે પછી મને થયું કે લાવ પૂછી જોવા દે કે એ લોકો આવી ગયા છે કે નથી. એટલે હોટલવાળાનો મેં નંબર શોધ્યો અને એમને પૂછ્યું કે આ મારે હસબન્ડ અને જે ડોટર અહીંયા તમારી હોટલમાં રોકાયા હતા એ આવ્યા કે નથી આવ્યા. તો એ મેડમે કહ્યું કે ના, નથી આવ્યા. અને પછી તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.